बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के नाल। जल्द ही भारत आएगा गोल्डी बराड़। जी हां, एफबीआई जल्द ही भारतीय एजेंसियों को सौंप सकती है गोल्डी बराड़। बराड़ की गिरफ्तारी के लिए भारतीय एजेंसियों ने ही एफबीआई को सूह दी सी। सूत्रों के हवाले तो जानकारी भी मिल पा रही है। फिलहाल 24 घंटे एफबीआई की निगरानी के हेठ ही गोल्डी बराड़ है। कैलीफोर्निया दे विच अज तड़के गोल्डी बराड़ को जिथे कि डिटेन किया गया सी, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दे वल्लों डिटेन किया गया सी गैर कानूनी ढंग दे नाल कैनेडा तो अमरीका दे विच, जिथे कि गोल्डी बराड़ दाखिल होया सी ते मूसेवाला कतलकांड का मुख्य मुलजम है, मुख्य साजिशकारा है गोल्डी बराड़। जिस हिसाब दे नाल इस पूरे कतलकांड की प्लॉटिंग की गई, प्लैनिंग की गई, साजिश रची गई, तो विदेशों दे विच बैठ के पूरी साजिश रची गई सी। मास्टरमाइंड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ नू डिटेन कर लिया गया है ते जल्द ही उसनू भारत लियांदा जा सकता है। हालांकि पहला यह जानकारी सामने आ रही थी कि कई दिन कुछ महीने भी लग सकते हैं, पर एफबीआई जल्द ही भारतीय एजेंसियों को गोल्डी बराड़ सौंप सकती है। यह जानकारी मिल पा रही है। बराड़ की गिरफ्तारी के लिए भारतीय एजेंसियों ने एफबीआई को सूह दी सी। यह भी सूत्रों के हवाले तो जानकारी है। फिलहाल 24 घंटे एफबीआई की निगरानी के हेठ गोल्डी बराड़ है। कैलीफोर्निया दे विच जिथे कि अज तड़के ही गोल्डी बराड़ को डिटेन किया गया सी। उधर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के वल्लों इसनूं डिटेन किया गया। गैर कानूनी ढंग दे नाल कैनेडा तो अमरीका दे विच गोल्डी बराड़ दाखिल होया सी। मूसेवाला कतलकांड की गल की जाए या फिर होर दर्जना अजिहे मामले जिन्हां दे विच गोल्डी बराड़ की शमूलीयत है ते गोल्डी बराड़ दे वल्लों कई वारदातां नूं अंजाम भी दिता गया। कई अजिहे मामले जिन्हां दे विच गोल्डी बराड़ दा नां है। खास तौर पर मूसेवाला कतलकांड जिसने सब नूं हिला के रख दिता। जदों यह खबर आती है कि सिद्धू मूसेवाला का कतल हो गया तो अजिहे दे विच गोल्डी बराड़ मुख्य मुलजम जो है वो मन्निया गया, क्योंकि खुद जिम्मेवारी भी सोशल मीडिया के राही गोल्डी बराड़ के वल्लों लाई गई सी। ते अजिहे दे विच यह भी देखना काफ़ी अहम रहेगा कि जिस हिसाब के नाल पोलीटिकल असाइलम की गल सामने आती है कि राजसी शरण जो है वो भी गोल्डी बराड़ ले सकता है। हालांकि जो माहिर ने उन्होंने वल्लों यही जानकारी दी जा रही है कि अजिहे दे विच कई तरह के नाल हथकंडे जो है गोल्डी बराड़ के वल्लों अपनाए जा सकते हैं, क्योंकि बेहद शातिर दिमाग गोल्डी बराड़ दे कोल है और शातराना ढंग दे नाल होर टकवांज भी वो वरत सकता है। सो गैर कानूनी ढंग दे नाल जदों कैनेडा तो अमरीका दे विच गोल्डी बराड़ दाखिल होया सी ते उत्थों ही कई ऑपरेशन जो ने संभाले जा रहे हैं, कई मॉड्यूल हैंडल किए जा रहे हैं। जल्द ही हुण गोल्डी बराड़ नूं भारत लियाउण की तैयारी विढ़ गई है। एफबीआई जल्द ही भारतीय एजेंसियों को गोल्डी बराड़ सौंप सकती है। सो गैंगस्टर गोल्डी बराड़ दी भारत लियाउण की तैयारी जो है वो विढ़ गई है, पर नाल ही सवाल यह भी बरकरार है कि कितना समा होर लगेगा। बराड़ की गिरफ्तारी के लिए भारतीय एजेंसियों के वल्लों ही एफबीआई को सूह दी गई सी। सूत्रों के हवाले तो जानकारी पीटीसी न्यूज़ से तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल 24 घंटे एफबीआई की निगरानी के हेठ ही गोल्डी बराड़ है, क्योंकि कैलीफोर्निया दे विच अज ही उसनूं डिटेन किया गया सी। इस पूरी खबर तो बाद किते ना किते जिथे कि सियासी हलचल देखने को मिल रही है, उत्थे ही खास तौर पर जेकर देखा जाए हालात जो ने वो तनावपूर्ण जरूर बने ने, पर हुण किते ना किते हालात सुधरन की भी किते ना किते उम्मीद जरूर जागी है। अमित मल्होत्रा मेरे सहयोगी होर जानकारी दे नाल जुड़ चुके हैं। जी अमित, किस तरह देखा जाए, क्योंकि अज एक वड्डी खबर इसनूं कहा जा रहा है और खास तौर पर एफबीआई जल्द ही भारतीय एजेंसियों को गोल्डी बराड़ सौंप सकती है, जानकारी भी मिल पा रही है। जी बिल्कुल मनप्रीत, आज एक बहुत वड्डी खबर निकल के सामने आई और इस वड्डी खबर नूं समझण दे विच कई पेच ने, क्योंकि खबर गुंझलदार क्यों बनी इस दे पिछे कारण यह है कि हुण हवालगी का जिहड़ा प्रोसैस है वो हर पासे चर्चावां हो रही ने कि हवालगी किस ढंग नाल होवेगी, एक्सट्राडिशन किस ढंग दे नाल होवेगी। पर जिहड़ी वड्डी जानकारी अज हुण निकल के सामने आई है, ताज़ा जानकारी अपने दर्शकों को दस दईए। सूत्रों के हवाले तो जानकारी आई है कि उतों की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि एफबीआई जिहड़ी कि उतों की कौमी जांच एजेंसी है, उसने गोल्डी बराड़ नूं अरेस्ट नहीं किया, रादर सर्विलेंस के अंडर रखा। सर्विलेंस यानी कि निगरानी हेठ रखा। इसनूं समझण दे लई तुसीं वेखो कि इंटरपोल नूं जिहड़ी रिक्वेस्ट दी गई सी, भारतीय एजेंसियां वल्लों जिहड़ा रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया गया सी। रेड कॉर्नर नोटिस जिहड़ा हुंदा है वो एक इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट हुंदा है, यानी कि इंटरपोल दे नाल जिहड़ियां सहयोगी जिन्नियां भी कंट्रीज ने, भारत भी उहदा मैंबर है, भारत सने होर भी जिन्नियां सहयोगी कंट्रीज ने
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ यानी कि पहला तो ही अरेस्ट वारंट मौजूद सी और उस तो बाद जड़ी खुफिया जानकारी भारतीय एजेंसियां वालों FBI ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਜ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਵੱਲੋਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ FBI ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। मैं माफी ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਧਨੋਆ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਕ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਅਪਡੇਟਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਸੁਖਪਾਲ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟਸ ਜੋ ਨੇ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ FBI ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ। जी मनप्रीत, ऑफिशियली FBI ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰ ਨੇ ਬੜੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਅਜੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੱਡੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਰਫ FBI ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ FBI ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ, ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, बिल्कुल, पर किते ना किते ये भी देखना लाजमी होगा कि हाले तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है, कि गिरफ्तारी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲਾਅ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ FBI ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਦਿਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨਾਲ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿ FBI ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੁਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਸੀ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ
ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਡ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ PR ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜੇ ਆਇਆ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਆ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ US ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡੋ US ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੋ US ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਪਾਲ ਜੀ, ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸੋ ਬਿਲकुल कुल मिला के गोल्डी बराड़ नूं भारत लियाउण दी तैयारी जो है वो विढ ली गई है। जल्द ही गोल्डी बराड़ भारत आ सकदे। हालांकि FBI जल्द ही भारतीय एजेंसियां नूं गोल्डी बराड़ सौंप सकती है। हालांकि बराड़ की गिरफ्तारी के लिए भारतीय एजेंसियां ने जिथे FBI नूं सूह दित्ती सी, फिलहाल 24 घंटे FBI की निगरानी के हेठ ही गोल्डी बराड़ रहेगा। इस तो इलावा होर किस तरह के समीकरण बैठते हैं, ज्यादा जानकारी भी लवांगे। न्यूज़ रूम तो मेरे सहयोगी अमित मल्होत्रा मेरे नाल लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, तुहाडा रुख करांगे। जिस हिसाब के नाल पूरे समीकरण बैठते हैं, पोलिटिकल असाइलम की गल आउंदी है, होर भी कई हथकंडे जो है गोल्डी बराड़ अपना सकता है, क्योंकि बेहद शातिर ढंग के नाल जिस हिसाब के नाल पूरे ऑपरेशनस नूं इस वल्लों अंजाम दिता गया, तां की लगदा है कि आउण वाले समय दे विच किस तरह के होर समीकरण हो सकते हैं? बिल्कुल मनप्रीत, इत्थे बड़ा लाजमी हो जाता है कि अमेरिका के डिपोर्टेशन लॉ नूं समझना कि किस हालात दे विच किसी शख्स नूं ओदी कंट्री दे विच वापस डिपोर्ट किया जा सकता है। यानी कि जिहड़े जहाज बह के आया उस जहाज के राही ਉਹਨੂੰ वापस भेज दिता जाए, उस दिन भेज दिता जाए, महीना ठहर के भेज दिता जाए। यह भी एक दो तरीके होंगे ने। एक होंदा है क्विक डेपोटेशन, यानी कि बड़ी जल्दी बड़े छेती ही ढंग दे नाल उस शख्स नूं वापस भेज दिता जाए। एक होंदी है लॉन्गर डेपोटेशन, जिहड़ा कि समा ज़्यादा लगता है डिपोर्ट करन दे विच। इस दे विच तुसीं चीज़ नूं समझो कि अमेरिका दा क्रिमिनल लॉ कहता है कि डिपोर्ट कदों किया जाता है किसी शख्स नूं। अमेरिका दा क्रिमिनल लॉ कहता है कि किसी शख्स नूं डिपोर्ट उस वेले किया जा सकता है जे वो ਜਾਂ ਤਾਂ ਝੂਠੇ फर्जी दस्तावेज रख के ट्रैवल करके अमेरिका आया होवे, ਜਾਂ फिर वो बिना दस्तावेज तो ही ट्रैवल करके अमेरिका आया होवे ते फड़िया जावे। यही हालात होए ने गोल्डी बराड़ दे नाल। ਜਾਂ ਤਾਂ वो झूठे ਜਾਂ फिर वो बिना डॉक्यूमेंट्स तो कनेडा तो US दे विच ट्रैवल करके आया ते उत्थे ही US ਦੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ FBI ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਆਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ तुरंत प्रभाव के नाल विदाउट गोइंग इनटू एनी जुडिशियल प्रोसैस कानूनी दायरे दे विच जाए बिना ही FBI दे कोल अधिकार है कि उस शख्स नूं डिपोर्ट कर दिता जाए। हाँ, जेकर उहदी अरेस्ट होंदी है, तुसीं वेखो इत्थे अरेस्ट नहीं हुई, यह भी एक बड़ा वड्डा कारण समझा जा सकता है, बड़ा वड्डा आधार समझा जा सकता है कि गोल्डी बराड़ नूं जल्द ही भारत लियाया जा सकता है या जल्द ही डिपोर्ट करके भारतीय एजेंसियां दे हवाले किया जा सकता है। जेकर उसकी अरेस्ट हो जाती, उस अरेस्ट के खिलाफ गोल्डी बराड़ जेकर कोई वकील करता, वो वकील फिर अदालत दे विच अपील दायर करता, तो तुसीं समझ सकते हो कि एक बड़ा लंबा चौड़ा गुंझलदार प्रोसैस बन जाना सी। पर नहीं, गोल्डी बराड़ नूं अरेस्ट नहीं किया गया, उसनूं सिर्फ अंडर सर्विलेंस रखा गया। किसी हो सकता है किसी डिटेंशन सेंटर दे विच रखा जाए, किसी डिटेंशन कॉलोनी दे विच रखा जाए। उत्थे अमेरिका दे विच अजिही कोई पहला मामला नहीं है कि कोई इलीगल ढंग दे नाल अमेरिका दे विच दाखल होके आया होवे। मैक्सीको तो कई लोग जिहड़े फड़े जांदे ने, उन्हां नूं एक बड़ियां वड्डियां उत्थे कॉलोनीज बनियां होईयां ने, उत्थे कॉलोनीज दे विच रख दिता जांदा है। फ्लैट्स होंदे ने बकायदा, उत्थे जेलां नहीं होंदियां, वो फ्लैट्स दे विच रख दिता जांदा है उन्हां लोकां नूं कि तुसीं हुण इत्थों बाहर नहीं जा सकदे, तुसीं अंडर डिटेंशन हो जद तक तुहाडी किस्मत दा फैसला नहीं हो जांदा।
ਪਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੋਲ ਇਹ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬੜੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਐਸਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਲਰੇਡੀ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਧਾਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਏ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਅ ਉੱਥੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ FBI ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੜੀਵਾਰ, ਲੜੀਵਾਰ, ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹੀ ਨੇ ਕਿ ਹਵਾਲਗੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਲਈ ਵਾਕਈ ਜੀ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ FBI ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਸੋ ਯੂਐਸ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ FBI ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਵਾਣੀ। FBI ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਿਤ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮੀਕਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸੀ ਸ਼ਰਨ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਹਿਰ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਥਕੰਡਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਇਕ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੌਂਗਰ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ। ਕੁਇਕ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੌਂਗਰ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤਦੋਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, FBI ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੋਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਆਖਰਕਾਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਮੰਗੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕੁਇਕ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬੜੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਲੌਂਗਰ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਿਲकुल शुक्रिया अमित तमाम जानकारी लिए। सो वाकई ही समझना बेहद कह सकते हैं कि इस वक्त गुंझलदार हुंदा भी नजर आ रहा है क्योंकि जिस हिसाब दे नाल हुण कैलीफोर्निया भारत के उच्च अधिकारी जो ने वो पहुंच चुके ने और इस पूरे मामले नूं लैके सरगर्मी वधी हुई है और यह देखना काफ़ी अहम रहेगा कि आने वाले 1-2 दिनों के विच की कुछ रुख निकल के सामने आएगा। बहरहाल दो इजाजत, धन्यवाद।